ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। इस कलयुग में करम धर्म न कोई, कली का जन्म चंडाल कै घर होई। इस कलयुग के समय अंदर कोई भी बंदा नेक अमलों अते सच्चाई नाल जुड़िया होया नहीं है, क्योंकि कलयुग के जीवां का जन्म क्रोध रूपी चंडाल के घर होया है। अर्थात क्रोध वाले हिरदे विच ही सारे औगण हैं। कलयुग विच सारे जीव क्रोध वाले हैं, भाव कलयुग विच क्रोध आदਿਕ विकारां दी बहुलता है। भावें ताकत कोई नहीं, पर क्रोध विच किसी नूं बुरा कहना, दुख देना, नाश कर देना आदि बुरे वचन कहते हैं। इयों कलयुगी जीवां दा जो जन्म है वह क्रोध रूपी चंडाल दे घर होया है। साध संगत जी, चंडाल शब्द दो अक्षरां तो मिल के बनया है, चंड जमा आल। चंड का मतलब अग्नि ते आल का मतलब घर हुंदा है। भाव जो क्रोध रूपी अग्नि का घर होवे उसनों चंडाल कहते हैं। साध संगत जी, इस तुक के अर्थ नूं संप्रदायी ज्ञानी एक छोटी जी साखी द्वारा खोलते हैं। वो इस प्रकार है। पुरातन विचारधारा अनुसार कहा जाता है कि कलयुग का जन्म शूद्रां दे घर होना सी, लेकिन चंडालां दे घर हो गया। जिवें कि सतयुग अंदर ब्राह्मण सुभाਅ की बहुलता सी, त्रेते विच खत्री सुभाਅ की बहुलता मन्नी है, द्वापर विच वैश्य सुभाਅ की बहुलता सी, ते कलयुग विच शूद्र सुभाਅ की बहुलता होनी सी, परंतु चंडाल सुभाਅ की बहुलता हो चुकी है। सो इस करके कलयुग का जन्म चंडाल दे घर कहा है, क्योंकि चंडालों का काम पशुओं की खल उतारना जां जीवां का कतल करना, फाहे देना है। इस प्रकार विभांडव ऋषि की विचार आती है कि विभांडव ऋषि समाधि विच लीन सन। इसनों राजे ने चोर समझ के सूली ते टंग दिता सी। जदों परलोक विच जाके ऋषि की जीवात्मा ने धर्मराज नूं पुछया कि मैनू बेगुनाह नूं सूली ते क्यों चढ़ाया गया है, तां धर्मराज ने कहा कि एक जन्म विच तू बचपन विच एक टिड्डे दीआं अखां सूल नाल भन्नण दा पाप कीता सी, इस करके तैनूं सूली ते टंगिया गया है। ऋषि ने धर्मराजे नूं कहा कि बच्चे नूं तां ज्ञान नहीं हुंदा, परंतु तैनूं परमात्मा वल्लों न्याय करन दा हुक्म है, पर तू मेरे नाल न्याय नहीं कीता, इस करके मैं तैनूं श्राप दिंदा हां। विभांडव ऋषि की गल सुन के धर्मराजे ने कहा कि हे ऋषि, जेकर श्राप देण लगा है तां तू मैनूं 3 श्राप ना दई। पहला ये कि शूद्रां दे घर मैनूं जन्म ना दई, दूसरा कलयुग का राजा ना बनाई, ते तीसरा है चंडालां दे घर जन्म ना दई। ऋषि बड़ा क्रोध विच सी, कहण लगा कि तू मैनूं सूली उत्ते चाढ़िया है, इसलिए जा, शूद्र भी होवेगा, कलयुग का राजा भी होवेगा, अते चंडालां दे घर जन्म भी होवेगा। विभांडव ऋषि दे यह 3 श्राप पूरे होए। वह धर्मराजा शूद्रां दे घर देवदासी का पुत्र बिदर बन के पैदा होया अते परमेश्वर की भगती करके मुक्त होया। दूसरा कलयुग का राजा परीक्षित बन के आया, जिसने एक तपस्वी ऋषि के गल विच मरिया होया सप पा दिता सी। क्योंकि परीक्षित ने कलयुग नूं मारन की कोशिश की सी, तां कलयुग ने कहा कि मैं भी परमात्मा के हुक्म विच पैदा होया हाँ, तुसीं मैनूं मार नहीं सकते। 3 युगां तो बाद मेरी वारी आउंदी है, मारन तो बिना मैनूं जो होर कहो मैं करन नूं तैयार हाँ। तां इसने कहा सी कि मेरे राज तो बाहर चला जा। फिर कलयुग ने कहा कि तुहाडा भी राज है अते मेरा भी राज है, बाहर तो नहीं जा सकता, जिथे कहो उत्थे ही रहांगा। तां परीक्षित ने कहा
ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ, ਜੂਆ ਖੇਡੇ, ਵਿਭਚਾਰ ਕਰੇ, ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰੇ, ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੇ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਬੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਥਾਂ 8 ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲਗੀ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਤੋਂ ਸਪਤਾਹਿਕ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਗ ਇਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਗ 161 ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨਮੁਖ ਸੂਤਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਗਾਫਿਲ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਹਸੇ ਜਾਗੈ ਸਵੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਬੂਝੈ ਜਨ ਕੋਏ ਰਹਾਓ। ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੰਤ ਅਨਾੜੀ ਕਦੇ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਕਥਨੀ ਕਰੇ ਤੈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲੂਝੈ। ਵਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਕਦੇ ਨਾ ਸੀਝੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਯੁਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਆਪ ਤਾਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਉਧਾਰਾ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਕੱਲੀ ਕਾ ਜਨਮ ਚੰਡਾਲ ਕਹਿ ਘਰ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਭਾਵ ਕੁਕਰਮ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਕਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਲਯੁਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।